بھارتی ہیں یا ایٹ لیسٹ ان کی لیڈرشپ ہے جن کے اندر ضمیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ انڈیا از دا مدر لینڈ اینڈ اسرائیل از دا فادر لینڈ۔ جو ان کا اڈاپٹڈ بچہ ہے وہ ہے افغانستان۔ اسرائیلی پرائم منسٹر دیٹ ٹیررسٹ عورتوں کا، بزرگوں کا، نہتے لوگوں کا میس مرڈرر ہے، تازی ہم سے مار کھا کے گیا ہے، جس کی ٹاؤں ٹاؤں کی آوازیں پوری دنیا میں گونج رہی ہیں۔ ناظرین، میں نے آپ سے بات کی تھی پرائم منسٹر مودی کے اسرائیل کے دورے کے بارے میں۔ انہوں نے اسرائیل جانا تھا، وہ پہنچ گئے، اور میں نے ڈیلیبریٹلی آپ سے کل بات روک دی تھی، اور میں نے کہا تھا وہ سٹیٹمنٹ، وہ کینیسٹ کے اندر ان کی جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ یا سپیچ یا جو اظہار خیال ہے، جب وہ ایک دفعہ کر لیں گے تو اس کے بعد میں آپ کے پاس آؤں گا اور پھر دوبارہ آپ سے بات کروں گا۔ وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ انہوں نے وہاں پہ بڑی باتیں کی، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اچھی باتیں کی، لیکن انہوں نے بڑی گری ہوئی باتیں ضرور کی۔ ہوا کچھ یوں کہ یہ دو ملک، آپ جانتے ہیں ان دو ملکوں کے بارے میں میرا کیا خیال ہے یا ویو پوائنٹ ہے۔ اسرائیل کے بارے میں تو دنیا کا جن لوگوں کے اندر تھوڑا سا بھی ضمیر ہے یا انسانیت ہے، ان کا وہی ویو پوائنٹ ہے جو میرا ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ مسلمان نہ ہوں۔ لیکن ایک ایسی قوم بھی ہے اس دنیا کے اندر جو بھارتی ہیں یا ایٹ لیسٹ ان کی لیڈرشپ ہے جن کے اندر ضمیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور اس کا ثبوت ان کے پرائم منسٹر نے جو جوائنٹ پارلیمنٹ کا انہوں نے جو خطاب کیا، کنیسٹ کی بات کر رہا ہوں، جو اسرائیلی پارلیمنٹ ہے، اس کے اندر جب خطاب کیا تو انہوں نے وہ شک بھی کسی کو اگر تھا تو دور کر دیا۔ یعنی سٹارٹ وہ لیتے ہیں یہاں سے کہ انڈیا از دا مدر لینڈ اینڈ اسرائیل از دا فادر لینڈ۔ جناب، آپ وہاں پہ دونوں ملکوں کی شادی کروانے گئے تھے، جو ایک مدر لینڈ ہے اور ایک فادر لینڈ ہے۔ اس کا پوری دنیا پہ کیا امپیکٹ ہے؟ اور آپ زنانہ روپ کے اندر ایک فادر فگر ڈھونڈ رہے ہیں یا اپنے ملک کا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، یہ تو مجھے بات سمجھ نہیں آئی۔ اور اگر یہ مدر اور فادر فگر ہیں تو بچے کہاں ہیں؟ وہ بھی انہوں نے بتا دیا کہ بچے کہاں ہیں۔ جو ان کا اڈاپٹڈ بچہ ہے وہ ہے افغانستان۔ یہ مدر لینڈ اور فادر لینڈ اپنا بچہ انہوں نے آ کے ڈکلیئر کر دیا، اس کے لیے سپورٹ ڈکلیئر کر دی، which was a clear threat to Pakistan by the Israeli Prime Minister that terrorist جو معصوم بچوں کا، عورتوں کا، بزرگوں کا، نہتے لوگوں کا میس مرڈرر ہے، اس نے پاکستان کو بھی تھریٹ دے دی، اس بندے کے ساتھ مل کے جو ابھی تازی ہم سے مار کھا کے گیا ہے، جس کی ٹاؤں ٹاؤں کی آوازیں پوری دنیا میں گونج رہی ہیں۔ اب اس کی آواز کنیسٹ میں گونجی، اور دونوں نے مل کے یہ بتایا کہ وہ انکنڈیشنل سپورٹ کریں گے افغانیوں کے لیے۔ میرا یہاں پہ ان دونوں سے یہ سوال ہے، افغانی تمہارے بچے لگتے ہیں یا تمہارے باپ لگتے ہیں؟ ان کے لیے تمہاری سپورٹ کیوں ہے؟ اس ریجن کے اندر تمہارا کیا ٹیک ہے؟ یہ تو بات تھی جنرل نالج کی، یا ایک ایسا کویسچن جو آپ کو کرنا چاہیے، لیکن اصل میں بات کچھ اور ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان دونوں ملکوں کی کولیبوریشن بڑی ہی پرانی ہے اور سیکرٹ ٹائز ہیں۔ شاید کچھ لوگوں نے میری اس بات سے اختلاف کیا ہو، شاید کچھ نے شک کی نظر سے دیکھا ہو، لیکن آج وہ سٹیٹمنٹ جو انہوں نے دی پرائم منسٹر نیتن یاہو نے، اس سے ثابت ہو گیا کہ میں ٹھیک کہہ رہا تھا۔ انہوں نے کہا ہماری ٹائز بہت پرانی ہیں، ہماری ٹائز بہت ڈیپ روٹڈ ہیں، ہمارا اعتماد اور ہماری کولیبوریشن یعنی ملٹری کولیبوریشن کی ایک ہسٹری ہے۔ یہ تھی وہ سیکرٹ ٹائز جس کا اشارہ میں آپ سے پچھلے پروگرام میں کر رہا تھا۔ یعنی یہ لوگ آج سے کولیبوریٹ نہیں کر رہے، ان کے نشانے پہ جو ملک ہیں، خاص طور پہ پاکستان، وہ آج سے نہیں ہے، وہ بہت پہلے سے ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں انہوں نے کی۔ غزہ کے مسلمانوں کے قتل عام کا، جینوسائیڈ کا ذکر تک نہیں کیا، جبکہ ذکر کیا تو اکتوبر کے سو کالڈ شہداء، یعنی کہ وہ لوگ جن کے اوپر حماس نے ایک جس کے ثبوت بھی پورے نہیں ہیں، جو حملہ کیا، اس کی بات کی کہ وہاں جو لوگ اور جو یہودی قتل ہوئے، ان یہودیوں کے قتل ہونے کے اوپر بھارت کا دل بہت جلتا ہے، بھارت کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اس کی جان گلے میں آ جاتی ہے۔ جان تمہاری تب گلے میں آئے گی
जब यही अफगानी तुम्हारे मुल्क पे हमला करेंगे जिनको तुम पाल रहे हो, क्योंकि कल ये हमारे साथ थे, आज ये तुम्हारे साथ हैं और परसों ये तुम्हारे सर के ऊपर होंगे या इनके खंजर तुम्हारी गर्दन के अंदर होंगे। ये बात भी मैं कल के अपने प्रोग्राम के अंदर आपसे कर चुका हूँ। इन दोनों मुल्कों का जो नेक्सस है उसके लिए मेरे ज़हन में सिर्फ एक ही बात आती है, इट्स अ मैच मेड इन हेल। ये दोनों इंतहाई बुरे मुल्क हैं, दोनों की टेंडेंसीज आप देख लें। एक मुसलमानों के कातिल हैं अरब के अंदर और दूसरे हैं मुसलमानों के कातिल सब कॉन्टिनेंट के अंदर। यानी कि इंडिया के अंदर जितना परसिक्यूट ये मोदी गवर्नमेंट, ये इंतहा पसंद हिंदू जमात का कसाई जो मुसलमानों को जिस तरह टारगेट करता है वो अनप्रेसिडेंटेड है। जो मजालिम रमज़ान के मुबारक महीने में निहत्ते मुसलमानों के साथ रोज़ क्लिप्स की सूरत में आप देखते हैं, गलियों में से गुजर रहे होते हैं और थप्पड़ खाते हुए जा रहे होते हैं। कसूर सिर्फ ये होता है कि सर पर नमाज वाली टोपी और मुंह के ऊपर एक दाढ़ी होती है। चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो लड़के हों, टीनेजर हों, सिर्फ मुसलमान होना कसूर है। उनके साथ वो ज़िल्लत आमेज़ सलूक इस मॉडर्न टाइम में इंडिया के अंदर होता है, जो अपने आप को सेकुलर स्टेट कहता है, कि आंखें शर्म से झुक जाती हैं जस्ट बिकॉज दे आर मुस्लिम्स, दे आर बीटन, ह्यूमिलिएटेड, दे आर अब्यूज्ड, और उसको पूछने वाला कोई नहीं। ये वो माइंडसेट है जो प्रिवेल करता है इजराइल में भी। ये दोस्ती किसी वजह से है। जब मैं नेशंस की माइंडसेट की बात करता हूँ तो लोग कहते हैं ये बाइस्ड है, इसकी अप्रोच ठीक नहीं, पाकिस्तान के हक की बात कर रहा है। ऐसी बात नहीं है, आप न्यूट्रल होकर देख सकते हैं। अगर इंडिया एक सेक्युलर मुल्क है तो उसके अंदर परसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज़ में मुसलमानों की परसिक्यूशन के ऊपर इंडिया में आवाज़ें उठती हैं, लेकिन वो लोग बहुत कम हैं। ज़्यादातर मेजॉरिटी खुश होती है इस बात के ऊपर। हिंदुत्व की जो माइंडसेट है वो बहुत ही डेंजरस है, इंडिया को कहीं लेके नहीं जाएगी। बहरहाल ये जो नेक्सस अब इजराइल का और इंडिया का हुआ है, इसमें तो डिक्लेयर हो गया कि इजरायली और इंडियन मिल के अफ़गानियों को सपोर्ट करेंगे, और साथ ही बयान आ गया उन बेगैरत अफ़गानियों का जो यहाँ पे हमारे टुकड़ों पे पलते थे। उन्होंने बयान दे के कहा कि हम तैयार हैं उस सपोर्ट के लिए जो हमारा बाप और हमारी माँ, यानी हमारा नया बाप और हमारी नई माँ हमें देगी, हम उनके हाथों परवरिश पाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो भाइयों, हम भी बिल्कुल तैयार हैं। आप तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। बहरहाल हमारी क्या बात करते हो, हम तो हमेशा से तैयार हैं। वी वर बॉर्न रेडी, वी आर द पाकिस्तानीज एंड वी डोंट हैव अ डाउट। अगर साथ चलोगे तो तुम्हारे सर पे हाथ रख देंगे, और अगर हमारे सामने आओगे तो तुम्हारी गर्दन उतार देंगे। वो कैपेसिटी पाकिस्तान के अंदर है। ये रिजॉल्व पाकिस्तान की आर्मी ने थ्रू ISPR के DG की स्टेटमेंट्स के बिल्कुल बाआसानी पूरी दुनिया को अलल ऐलान बता दिया। इन्होंने भी अलल ऐलान बता दिया। अब मैदान भी हमारे सामने होगा और उसके बाद गज भी हमारे हाथ में ही होगा। तो देख लेते हैं कि बात कहाँ पे जाती है। बहरहाल आप लोगों को ये बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। ये बात करेंगे ईरान की भी, ये टारगेट पे रखेंगे तुर्की को भी। ये पूरे रीजन के लिए ये दो मुल्क ख़तरा हैं। बहुत पहले आप मेरी पुरानी वीडियोज़ उठा के देख लें, हर वीडियो के अंदर मैंने इसी ख़तरे का इशारा किया है, इसी सिम्त में मैंने इस डायरेक्शन में आपको पॉइंट आउट किया है कि ये दो मुल्क पूरी की पूरे खित्ते के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक ख़तरा बन जाएंगे। बिकॉज स्पाई नेटवर्क्स हों, कोवर्ट ऑपरेशंस हों, आप एक से दूसरी इंसर्जेंसीज को सपोर्ट करें, रेबल्स को सपोर्ट करें मुख्तलिफ मुल्कों में, तो इन दोनों मुल्कों का नाम ही हाईलाइट होता है। जब आप डेप्थ में जाके देखते हैं कि कॉन्स्पिरेसी या उस पूरी कैंपेन के पीछे कौन सा मुल्क खड़ा है, तो आपको या इंडिया नज़र आएगा, या इजराइल नज़र आएगा, या ये दोनों नज़र आएंगे। तो यहाँ आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। आपको इस फूड फॉर थॉट दे के जा रहा हूँ कि इन दोनों मुल्कों को ऑब्जर्व करें, इनके माइंडसेट को ऑब्जर्व करें, इनकी पॉलिसीज़ को ऑब्जर्व करें, और उसके बाद देखें कि क्या कहीं आपके मुल्क को भी तो इन दोनों मुल्कों से ख़तरा नहीं है। क्योंकि कई दफ़ा कैंसर अपने साइंस को शो नहीं करता, आपके जिस्म में मौजूद होता है। इरानियंस के साथ भी यही हुआ था, तुर्कों के साथ भी यही हुआ था, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के अंदर भी यही हुआ था, पाकिस्तान के साथ भी यही हो रहा है। तो आज अगर हम निशाने पे हैं तो शायद कल आप निशाने पे होंगे। बहरहाल आंखें खुली रखना और अपने दुश्मन को पहचानना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।